لندن روڈ پہاڑوں اور بیابان کے درمیان یہ ایک ایسا راستہ ہے جو بلوچستان کو یورپ سے ملاتا ہے۔ حال ہی میں یہ راستہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ جانے والوں کے حوالے سے بھی خبروں میں رہا، لیکن ایک ایسا وقت بھی تھا جب سینکڑوں یورپی مسافر گاڑیوں، بسوں اور موٹر بائک کے ذریعے پاکستان آیا کرتے تھے۔ لندن اور بلوچستان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس روڈ کا نام سنتے ہی ذہن میں ضرور آتا ہے۔ میں اس راستے سے متعدد بار گزری ہوں گی، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اس روڈ کی اتنی منفرد تاریخ ہے۔ اس روڈ کا نام لندن روڈ ہے اور آج سے تقریباً 6 دہائیوں پہلے تک یہ راستہ یورپی مسافروں کی راہ گزر سمجھا جاتا تھا۔ بلوچستان کی شورش زدہ تاریخ دیکھتے ہوئے یہ سن کر حیرت ضرور ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کے ذریعے میں ان تمام تر سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کروں گی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ راستہ کب اور کس طرح سے یورپی مسافروں کی راہ گزر تھا، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہاں آنے والے مسافروں کی تعداد قدرے کم ہو گئی اور پھر یہ راستہ کچھ حد تک قانونی اور کچھ حد تک غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ جانے والوں کے لیے جانا جانے لگا۔ اس کہانی پر ریسرچ کرتے ہوئے مجھ سے کئی لوگوں نے اپنی تصاویر یا اس روڈ کی تاریخ پر معلومات شیئر کی، جن میں سے زیادہ تر تصاویر 1960 سے لے کر 1970 تک کی دہائی کی تھیں، جن میں انگریز سیاح کسی مائل سٹون کے ساتھ کھڑے تصاویر کھنچوا رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک تصویر میں دیکھی گئی جگہ مجھے کوئٹہ سے نکلتے ہی مل گئی۔ اچھا، ابھی ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں پر پہلے مائل سٹون ہوا کرتا تھا، ایگزیکٹلی اسی جگہ پر ایک تصویر بھی ہے جو بلوچستان آرکائیو سے مجھے ملی تھی، اس میں یہاں پر مائل سٹون بھی ہے اور اس کے اوپر لندن، زاہدان اور دیگر جگہوں کے جو جگہ ہے یا ڈسٹنس ہے، کتنے فاصلے پر ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ پیچھے جو ہم لوگوں نے پہاڑ کا دیکھا وہ بھی ایگزیکٹلی اسی جگہ کا ہی ہے، تو یعنی اس سے کنفرم ایٹ لیسٹ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہی جگہ تھی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اس روڈ پر آپ اگر دالبندین تک جائیں گے تو وہاں تک کئی مائل سٹونز تھے جو اس زمانے میں یہاں پر لگے ہوتے تھے، لیکن مجھے پتہ یہ لگا ہے کہ اب وہ مائل سٹونز وہاں پر نہیں لگے ہوئے ہیں، بہت سو کو اتار کے لے جایا جا چکا ہے، کہیں پر ہوٹل کے بورڈز لگا دیے گئے ہیں۔ تو یہ لندن روڈ کیا ہے؟ اب اس سڑک پر سفر شروع کرنے سے پہلے ذرا تاریخ پر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ اس سڑک کی کہانی خاصی پرانی ہے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس سڑک کی دفاعی اہمیت کا احساس 19ویں صدی کے شروع میں انگریزوں کو تب ہوا جب روس کی سلطنت نے جنوبی خطے میں اپنی دفاعی قوت بڑھانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اسی بات کا تذکرہ شاہ محمود حنیفی نے اپنی کتاب مون سٹورٹ ایلفنسٹن ان ساؤتھ ایشیا میں بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برٹش راج کو ایک طرف روسیوں اور دوسری طرف نیپولین کے انڈیا پر قبضہ کرنے کا ڈر تھا، جس کے نتیجے میں 1809 میں انہوں نے انڈیا اور فارس کے درمیان بلوچستان کے علاقوں میں مختلف ایجنٹس کو معلومات حاصل کرنے کی غرض سے بھیجا تھا۔ ان ایجنٹ سے ان علاقوں کی تاریخ، یہاں کے رہائشیوں کا رہن سہن اور مال مویشی کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کو کہا گیا تھا۔ حنیفی لکھتے ہیں کہ اس دوران بلوچستان کے خطے کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ کئی صدیوں سے کسی ریاستی انتظامیہ کے ماتحت نہیں رہا تھا۔ اس کتاب کے مطابق جن 2 ایجنٹس کو بلوچستان بھیجا گیا تھا ان میں لیوٹیننٹ ہنری پوٹنگر اور چارلز کرسٹی شامل تھے۔ پوٹنگر بلوچستان گھوڑے بیچنے والے کے بھیس میں پہنچے تھے، جس کے بعد وہ ایران اور پھر ترکی تک گئے۔ یہ اس دور کا پہلا ایسا سفر خیال کیا جاتا ہے جو انڈیا سے بلوچستان، ایران اور سلطنت عثمانیہ تک کیا گیا ہو، جبکہ بلوچستان کے سابق چیف سیکریٹری احمد بخش لہڑی بتاتے ہیں کہ یہی لندن روڈ مغل دور میں دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا یہ ایون مغلوں کے دور میں بھی بطور روٹ استعمال ہوتی تھی، دہلی سے ایران کے مختلف شہروں کے لیے، اصفہان اور دوسرے شہروں کے لیے، تو لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور روایت مشہور ہے کہ ملکہ نور جہاں بھی اسی سڑک کے کنارے وہاں ان کا پڑاؤ لگا ہوا تھا اور وہیں پیدا ہوئی تھی۔ ٹریڈرز بھی تھے اور اس زمانے میں خیر سیاحت کا تو اتنا رواج نہیں تھا، لیکن ابن بطوطہ وغیرہ بھی اسی راستے سے آئے۔ مغلوں اور انگریزوں نے جہاں اس سڑک کو دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا، وہیں آنے والی دہائیوں میں اس پر متعدد لوگوں نے سفر کرنے یا ایڈونچر کی غرض سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ جہاں پہلے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا، وہیں اب گاڑی، بس اور موٹر بائک کے ذریعے لوگوں نے لندن سے کوئٹہ تک کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے مجھے راستے میں بہت سارے سرائے اور چائے خانے نظر آئے۔ اسی طرح کا ایک چائے خانہ تاج محمد کا ہے جو 1970 کی دہائی میں کھولا گیا تھا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ یہ جگہ پہلے مسافروں کو رات گزارنے کی غرض سے دی جاتی تھی۔ میرا خیال گاڑیاں دفتر کوئٹہ سے دفتر آ رہے تھے، تقریباً آدھا گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کا راستہ تھا کوئٹہ، اور روڈ اچھا نہیں تھا،
कच्चे रोड थे, पक्का रोड नहीं था। और इधर से आते थे, रोटी के लिए रुकते थे। हाँ, अंग्रेज आते थे, शेख आते थे, ये ऐसे गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में अपना गाड़ी था, किराया वाले गाड़ियों में आते थे, अक्सर ये ट्रेवल करते थे। उसके बाद बस ये होटल चला रहे थे हम। पहले रोटी वाले थे, अभी हम चाय बना रहे हैं। पहले रोटी वाले, पहले गाड़ी आते थे माल्टा, इधर से माल्टा दफ्तर। इसी जगह मुझे इशफाक नामी टीचर भी मिले, जिनकी सड़क से खासी यादें वाबस्ता हैं। टूरिस्ट यहाँ आकर बड़ी एंजॉय करते थे, खुसूसन बोलान में। पहले इनकी पिकनिक है, ये इनके बच्चे होते थे, फैमिली होते थे, डबल डेकर बसों में आते थे और हमारे साथ ठहरते थे, हमसे बात भी करते थे और बड़े अच्छे अंदाज से वो मुस्तफीद होकर जाते थे हमसे। अभी आपको क्या लगता है कि अभी जो खत्म हुआ है, मतलब कम हुआ है? नहीं, अभी तो देखो बात सुनो, पहले ट्रेन में जाते थे और ये गाड़ियों में जाते थे, अब भी आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी में अक्सर जो जाते हैं तो बाइयर आते हैं या अभी सहूलत है, इसलिए वो ज़्यादा ट्रैवलिंग बाइयर करते हैं। और खुसूसन यूरोप वाले बड़े दिलचस्पी रखते हैं एशिया के, और खुसूसन हमारे बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों और एक सहरा डेजर्ट और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सी साइड, इनको देखने के लिए वो आते हैं। अब अगर क्वेटा पहुंचने वालों की बात करें तो उनके लिए पहले जमाने में मुख्तलिफ होटल्स हुआ करते थे, जिनमें लूड्स होटल, ब्लूम स्टार और दीगर छोटे छोटे होटल्स शामिल हैं। ब्लूम स्टार होटल के मालिक फहीम खान ने BBC को बताया कि उनके वालिद ने 1970 की दहाई में इस होटल की बुनियाद रखी थी, जिसके बाद आज तक यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। फॉरेनर्स भी पहले काफ़ी ज़्यादा थे, 80s में काफ़ी ज़्यादा थे बकौल वालिद साहब, 90s में भी बहुत थे। तो 9/11 के बाद थोड़ा सा जो है शिफ्ट हुआ है, पैराडिम शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा कम हुए फॉरेनर्स। बाकी जो हमारे लोकल कस्टमर हैं, सिंध के हैं, हमारे होटल में 75% कस्टमर जो हैं वो बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध के हैं। यूरोपियन हैं या बाहर के जो हैं वो लोग डिस्कवर करने आते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी की वजह से वो चीज़ वो डिस्कवर नहीं होती उनकी, वो मुख्तलिफ चीज़ें फेसबुक और अपने पोस्ट पे लगाते हैं, उनसे उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सिक्योरिटी की वजह से या कुछ हालात ऐसे हैं कि वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, तो स्पॉट्स पे नहीं जा सकते, तो उनको वो जो है वो जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो नहीं मिलती, तो किसी हद तक उनको डिस्करेजमेंट होती है। लेकिन पहले नहीं थी, अब थोड़ा सा है सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करती है, जितना भी हम जो चाहें वो हमारे से कोऑपरेट करती है। अब रहा सवाल इस बात का कि इस रोड पर इस जमाने में और खास तौर से बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए कौन सफर करेगा। 1980 से लेकर आज तक इस रोड की पहचान बाकायदा तौर पर गैर कानूनी तरीके से सफर करने वालों के लिए जानी जाने लगी। वैसे तो माहिरीन बताते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद से इस रोड से हर दहाई में लोगों ने यूरोप तक सफर करने की कोशिश की है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में क्या ऐसा करना आसान है? हाल ही में फोटोग्राफर दानियाल शाह ने कई साल पहले इस रोड से सफर करने का जो इरादा किया था, इसे अब जाकर पूरा किया। जी, चूँकि मेरा ताल्लुक क्वेटा से ही है और बचपन में मैं बहुत सारी किताबें भी पढ़ता था जिसमें लोग सफ़र के बारे में लिखते थे, वो किस तरीके से जो है ना यूरोप से, लंदन से होते हुए क्वेटा बलूचिस्तान से गुजरते हुए आगे जाते हैं, तो इस तरह बैक पैकिंग करके जा रहे हैं। तो ख्वाहिश होती थी कि मैं भी करूँ, लेकिन जब करने का टाइम आया और मैंने कोशिश की कि चले वीज़ा अप्लाई करता हूँ, तो तक से एक रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, तो फिर आपको रियलिटी चेक हुआ कि यार इस पासपोर्ट पे जो है ना पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ वो ख्वाहिश थी और अब जाके जो है ना वो मेरे वीज़ा लगे, चूँकि मैं बेल्जियम में तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा कि अभी टाइम है 2-3 महीने का, तो मैं कर लेता हूँ। कारवान के साथ तो मैं नहीं चला था, कभी बस ले रहा हूँ, कभी टैक्सी ले रहा हूँ, तो लोग मिलते थे। और ख़ास तौर पे जब मैं हॉस्टल्स में रुक रहा हूँ तो वहाँ पे लोग होते थे, तो बहुत सारे लोग मिले जो पाकिस्तान के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी प्लान था कि वो ईरान के थ्रू अफगानिस्तान जाएंगे, फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर इंडिया और आगे होते हुए। तो पाकिस्तान को एक एज ए डेस्टिनेशन लेके नहीं आ रहा था, उनको पता है बस रास्ते में आना है, गुजरना है, हमें इंडिया जाना है और इंडिया से आगे जाना है। तो बहुत सारे लोग मिले, कोई साइकिल पे था, कोई मोटरसाइकिल, कोई बैक पैकिंग, कोई हिचहाइकिंग। सिक्योरिटी का ही मसला है, क्योंकि लोग आना चाहते हैं, आसानी से आ भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी का मसला है। और ख़ासतौर पर जिसको भी पाकिस्तान से गुजरना है ना ईरान के थ्रू, तो उसको बलूचिस्तान से होकर रहना है। बलूचिस्तान में फॉरनर जो है ना वो आज़ादी से नहीं घूम सकता, तो इसलिए आधे से ज़्यादा फिर लोग सोचते हैं चलो हम बलूचिस्तान से नहीं होते, हम अफगानिस्तान चले जाते हैं, अफगानिस्तान से फिर हम काबुल के रास्ते पेशावर से हो आएंगे। या कुछ लोग पाकिस्तान को टोटली स्किप कर लेते हैं। और ऐसे भी लोगों से मिला जो उन्होंने कहा यार हम पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, हम ये घूमते घूमते ऊपर से फिर चाइना के रास्ते होते हुए जो है ना हम आगे निकलेंगे।
اب بات گھوم پھر کر وہیں آ کر رکتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس سڑک پر دوبارہ سے سیاح بغیر خوف کے آ سکیں؟